हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान वेलकम टू दिस विडियो लेक्चर। तो बेटा આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ટોપિક હતો આપણો યુનિયન। ગુજરાતીમાં એને આપણે કહેતા હતા યોગ ગણ અથવા યોગ ક્રિયા, કે તમને કોઈ પણ બે સેટ આપે અને બે સેટ વચ્ચે યુનિયન પૂછે, બરાબર છે, તો એને આપણે કઈ રીતે ઇવેલ્યુએટ કરવું એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું। ઠીક છે, તો ચાલો ત્યાંથી આગળ વધીએ। સો આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 सेट्स भणी रह्या छीए अने लेक्चर नंबर है 8। आनी पहले आपणे टोटल 7 लेक्चर लई लीधा है अने बधा लेक्चर बेटा सेट्स नामना प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो त्याथी जो तमारे रिवाइज करवू होय तो रिवाइज करी शको छो। ओके, चलो आजनो टॉपिक है बेटा इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन ने बेटा तमे गुजराती में छेद गण क्यो और छेद क्रिया क्यो तो पण चाले गुजराती मीडियम वाला माटे। ज्यारे इंग्लिश में बेटा शू कहवाय? इंटरसेक्शन कहवाय। इंटरसेक्शन शू है बेटा? तो सेम इंटरसेक्शन ए वन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन्स है बिटवीन सेट्स। के सेट वच्चे शू है बेटा? ऑपरेशन है। केम यूनियन एक ऑपरेशन हतुं एम इंटरसेक्शन है शू है बेटा? एक ऑपरेशन है। छेद क्रिया अथवा छेद गण शू है? एक ऑपरेशन है। एक एक्जाम्पल थी तमने समझाऊँ तो सपोज सेट ए है 100, 105 एंड 110। सेट बी है 110, 115 और 120, बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वोट? आज साइन है बेटा, साइन इंटरसेक्शन इज डेनोटेड बाय दिस साइन। ओके, ऊंधो यू तमे समझो ने, बराबर है। ऊंधो यू एटले के यू नु जे माउथ है तमे नीचेनी बाजू ओपन करी नाखो तो कोनी साइन है? इंटरसेक्शन नी साइन है। तो ए इंटरसेक्शन बी शू थाय? ए छेद बी शू थाय? गुजराती में कहवाय, बराबर। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए नी वेल्यू मूको 100, 105, 110। इंटरसेक्शन बी नी वेल्यू मूको 110, 115 और 120। तो इंटरसेक्शन एटले बेटा शू? तो कि इंटरसेक्शन में आंसर तो तमने सेट ज मळशे, केम के आ ऑपरेशन है बिटवीन सेट्स। तो सेट होय, आंसर सेट मळे तो आंसर पासे शू होय बेटा? एलिमेंट होय, घटक होय। तो आज आंसर में जे मने सेट मळशे एमां केवा एलिमेंट आवशे? तो जो इंटरसेक्शन होय बे सेट वच्चे, तो आंसर में बेटा जे बे सेट वच्चे इंटरसेक्शन लेवामां आवेल छे ए बे सेट में जे एलिमेंट कॉमन होय, शुं होय बेटा? कॉमन होय बंने में, एवा एलिमेंट थी बनेला सेट ने सेट ऑफ इंटरसेक्शन कहवाय। तो आ बंने में कयो एलिमेंट कॉमन है? तो तमे विचारो, अहींया 110 है, अहींया 110 है, तो 110 आपणो आंसर आवशे। ओके, एटले आई होप तमने इंटरसेक्शन खबर पड़ी गई हशे। इंटरसेक्शन एटले शुं बेटा? तो कि इंटरसेक्शन एटले एवा एलिमेंटोनो बनेलो सेट के जे एलिमेंट दरेक सेट में कॉमन आवेला होय। जेम के जो तमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछे तो आ जे सेट होय ई सेट में बेटा केवा एलिमेंट आवे? तो कि जे ए में पण होय, बी में पण होय अने सी में पण होय। टूंक में त्रणेय त्रण में होय, बराबर है। ए एलिमेंट आ इंटरसेक्शन में आवे। तो यूनियन और इंटरसेक्शन वच्चे डिफरन्स समझो। यूनियन में बेटा शू होय? तो कि बधा एलिमेंट आवे, ए में होय, बी में होय ने सी में होय। दरेके त्रणेय त्रण में जे एलिमेंट होय ई बधा एलिमेंट जे सेट में आवे ने आपणे यूनियन कहता था। ज्यारे इंटरसेक्शन में एवा ज एलिमेंट आवे कि जे त्रणेय त्रण में केवा होय बेटा? कॉमन होय। अने ज्यारे आपणे आनुं JEE सेक्शन भणशुं तो आज इंटरसेक्शन केम यूनियन ने आपणे ओर शब्द थी यूज करता था, ओर एम इंटरसेक्शन ने आपणे एंड कहेशुं। शुं कहेशुं? एंड, बराबर है, एटले याद राखजो। ओके, चलो थोड़ा एक्जाम्पल जोईए
એટલે ખબર પડે, બરાબર છે કે મેથ્સ છે બેટા એ કેવો છે, પ્રેક્ટિસનો સબ્જેક્ટ છે. જેટલી પ્રેક્ટિસ કરો એટલો ટોપિક છે એ તમારો વધારે ક્લિયર થશે. તો ચાલો આગળ વધીએ. તો ક્વેશ્ચન છે, ફાઇન્ડ ધ intersection of each of the following pairs of set. ઓકે બેટા, આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? તો આપણે બેટા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ઇન્ટરસેક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે જે તમને નીચે સેટ આપેલા છે એનું. ઓકે, ચાલો તો ક્વેશ્ચન પહેલાં લખી નાખીએ. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 3 5 એન્ડ સેટ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 3. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન લઈએ, સેટ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a e i o n u, set b is equal to a b and c. ઓકે, અને ત્રીજો એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, set a is equal to x where x belongs to natural number and multiple of 3. અને set b આપેલો છે x where x belongs to natural number and less than 6. ઓકે, ચાલો તો પહેલાં તો જો તમને બે સેટ આપેલા છે અને આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે બેટા? આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એક્સ ઇન્ટરસેક્શન વાય. આ ઇન્ટરસેક્શનની સાઇન છે. તો એક્સ છે 1 3 5 ઇન્ટરસેક્શન 1 2 3. તો આન્સર શું આવશે બેટા? તો કે આન્સર તો સેટ જ આવશે, કન્ફર્મ છે. એ સેટમાં એલિમેન્ટ કયા આવશે? તો કે બંનેમાં જે કોમન હોય તે. તો જો બંનેમાં ખાલી એક જ એલિમેન્ટ કોમન છે, એ કયું છે? 1. 3 આમાં છે, સોરી 3 પણ છે. ઓકે, એટલે ટૂંકમાં આ બે સેટમાં બે એલિમેન્ટ કોમન છે, 1 એન્ડ 3. 5 છે આમાં, બટ 5 આમાં નથી. જ્યારે 2 આમાં છે તો 2 આમાં નથી. ઓકે, એટલે ઇન્ટરસેક્શન એટલે કેવા એલિમેન્ટનો બનેલો સેટ કે જે બેટા બંને સેટમાં કોમન હોય. તો આન્સર આવશે 1, 3. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સેકન્ડમાં છે બેટા તમને સેટ એ આપેલો છે a e i o u, સેટ બી આપેલો છે a b અને c, અને આપણને શું પૂછ્યું છે બેટા? a ઇન્ટરસેક્શન b. તો એ ઇન્ટરસેક્શન બી એટલે બેટા શું? તો કે આન્સર શું આવશે? તો જે બંનેમાં કોમન હોય તે. તો જો એ આમાં પણ છે, સ્મોલ એ આમાં પણ છે, તો એ આવશે. પછી તમે જુઓ તો એક પણ એલિમેન્ટ આવશે નહીં. જો ઈ આમાં છે, આમાં નથી, આઈ નથી, ઓ નથી, યુ નથી, બી અને સી આમાં નથી. એટલે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે આન્સર ખાલી શું આવશે? એક જ એલિમેન્ટ આવશે. સો એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેટ સ્મોલ એ. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 3. સેમ બેટા તમારે યાદ રાખો, કોઈ પણ ઓપરેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય સેટની વચ્ચે, યુનિયન હોય કે ઇન્ટરસેક્શન હોય, હંમેશા તમારો જે સેટ હોય ને બેટા એ રોસ્ટર ફોર્મમાં હોવો જોઈએ, યાદીની રીતમાં લખેલો હોવો જોઈએ, સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં ન હોવો જોઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ સેટ એ અને સેટ બી બંને સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં છે. તો પહેલાં આપણે એને રોસ્ટર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીશું. ઓકે, તો કઈ રીતે કન્વર્ટ કરીશું? તો સેટ એ શું છે? તો કે એક્સ, જ્યાં એક્સ બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર અને એ મલ્ટિપલ ઓફ 3 છે, એટલે કે 3નો ગુણક છે. તો કયા એવા નેચરલ નંબર છે કે 3ના મલ્ટિપલ હોય? તો 3 6 9 12 15 18 21થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી ચાલે. 3નું ટેબલ બોલતા છે ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી. ઓકે, સેટ બી શું છે બેટા? તો સેટ બી છે તમને એક્સ વેર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર એન્ડ લેસ ધેન 6. તો જો 6 કરતાં નાનો હોય ને નેચરલ નંબર, એ બધા નંબર કયા બેટા? તો 1 2 3 4 એન્ડ 5. જો 6 નથી લેવાનું, લેસ ધેન 6 કીધું છે, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6 નથી. તો હવે તમે વિચારો
તો મને શું પૂછ્યું હતું? મને એ ઇન્ટરસેક્શન બી પૂછ્યું હતું. તો આન્સરમાં બેટા કેવા એલિમેન્ટ આવશે? તો જે એ અને બી બંનેમાં કોમન હોય. ઓકે, તો બંનેમાં કોમન કયો છે? એક જ એલિમેન્ટ છે, એન્ડ ધેટ એલિમેન્ટ ઇઝ 3. સો એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ સેટ 3. આ છે આપણો આન્સર. ઓકે બેટા, ચાલો આગળ વધીએ. નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઇઝ a is equal to x where x belongs to natural number and 1 less than x less than or equal to 6, and b is equal to x where x belongs to natural number and 6 less than x less than 10. Okay, example number 5th નો ક્વેશ્ચન લખી નાખીએ. set a is equal to 1 2 3, set b is equal to null set. example number 6 લખી નાખીએ. set a is equal to 2 4 6 8, set b is equal to 1 3 and 5. ઓકે, તો પહેલાં તો જો સેમ બેટા સેટ એ અને સેટ બી સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં છે, ગુણધર્મની રીતે લખેલા છે. તો પહેલાં આપણે એને રોસ્ટર ફોર્મમાં લખીએ તો સેટ એ શું છે? એક્સ વેર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર, પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 અને 6ની વચ્ચે હોય અને 6 પણ ચાલે. તો 2 3 4 5 and 6. સેટ બી શું છે બેટા? એક્સ વેર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર એન્ડ બિટવીન 6 to 10 હોય તો 7 8 and 9. આ બંને વચ્ચેનું આપણને ઇન્ટરસેક્શન પૂછ્યું છે. તો એ ઇન્ટરસેક્શન બી એટલે સેટ એ અને સેટ બી બંનેમાં કોમન હોય એવા એલિમેન્ટ લેવાના. તો તમે જુઓ તો સેટ એ અને સેટ બીમાં બેટા કાંઈ પણ કોમન છે નહીં, એટલે આન્સર શું આવશે? નલ સેટ આવશે. બરાબર છે. આને શું કહેવાય? કાં તો આમ લખો કાં તો આમ લખો, કેમ કે કાંઈ એલિમેન્ટ જ કોમન નથી બેટા, એટલે સેટની અંદર કાંઈ આવશે નહીં. તો આન્સર ઇઝ નલ સેટ. અને નલ સેટને બે રીતે શો કરાય, આઈધર 5 ઓર આઈધર ધીસ સાઇન. ઓકે બેટા, ચાલો આગળ વધીએ. તમને સેટ એ આપેલો છે 1 2 3 ને સેટ બી આપેલો છે 5. 5 એટલે નલ સેટ. તો પૂછ્યું તો શું બેટા? એ ઇન્ટરસેક્શન બી. તો એ ઇન્ટરસેક્શન બી એટલે બંનેમાં કોમન હોય તે. તો બેટા બી તો નલ સેટ છે, એલિમેન્ટ જ નથી. બરાબર છે. તો એનો મતલબ એમ થયો કે આ બંનેમાં કાંઈ કોમન હોય નહીં, કેમ કે આમાં 1 હોય તો આમાં તો કાંઈ છે જ નહીં, તો કોમન હોવાનો સવાલ જ નથી. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે એ ઇન્ટરસેક્શન બી ભાઈ શું આવશે? નલ સેટ આવશે, કેમ કે સેટની અંદર કાંઈ કોમન એલિમેન્ટ છે જ નહીં, તો કાંઈ આવશે નહીં. તો જો અહીંયાથી એક વસ્તુ તમને ખબર પડી નોટ કરીને, કે કોઈ પણ સેટ હોય, હું એ સપોઝ કરું, એનું તમે ઇન્ટરસેક્શન કરો નલ સેટ સાથે, તો હંમેશા આન્સર શું આવશે? નલ સેટ. બી નલ સેટ હતો ને બેટા, એટલે જો એ ઇન્ટરસેક્શન બી શું આવ્યો? નલ સેટ જ આવ્યો. અને કાલે મેં એક નોટ લખાવી હતી, કોઈ પણ સેટ હોય એનો તમે યુનિયન કરો નલ સેટ સાથે, તો આન્સર એ ખુદ સેટ આવે. ઓકે, એટલે યાદ રાખજો કે એ ઇન્ટરસેક્શન 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 એન્ડ એ યુનિયન 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. અહીંયા તમને બે સેટ આપેલા છે 2 4 6 8 ને બી આપેલો છે 1 3 5, અને એ ઇન્ટરસેક્શન બી પૂછેલું છે, એટલે ઇન્ટરસેક્શન ઓપરેશન કરવાનું છે. તો બંનેમાં કોમન એલિમેન્ટ લઈ લઈએ. તો 2 નથી, 4 નથી, 6 નથી, 8 નથી, તો કાંઈ પણ કોમન છે નહીં, એટલે આન્સર આવશે નલ સેટ. બરાબર છે. ચાલો આગળ વધીએ. તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 7. ક્વેશ્ચન ઇઝ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ x વેર x is equal to 2n plus 1, n belongs to z, and b is equal to x where x is equal to 2n, n belongs to z. Okay, second example લખીએ, second નહીં 8th one is a is equal to 1 2 3 4 5, b is equal to 2 3 5 and 7. બરાબર છે. અને 9th એક્ઝામ્પલ લઈએ. a is equal to small a small b, set b is equal to small a small b અને small c.
અને આપણે બેટા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ એ ઇન્ટરસેક્શન બી. તો પહેલાં તો તમે જોઈ શકો છો બેટા કે એ અને બી બેટા બંને કેવા ફોર્મમાં છે? સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં. ઓકે, એટલે રોસ્ટર ફોર્મમાં હોવા જોઈએ. અને આ શું છે? એક્સ, વેર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n + 1, n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. તો કાલે પણ મેં ડિસ્કસ કર્યું હતું બેટા પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કે આ છે ને બેટા એ ઓડ નંબર છે. ઓડ નંબરને આ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરાય. કેમ કે કોઈ પણ ઇન્ટીજર હોય એને તમે 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે એ ઓડ ઇવન નંબર થઈ જાય, અને એમાં +1 એડ કરો તો એ ઓડ નંબર થઈ જાય. એટલે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? તો કે 1, 3, 5 થી લઈને આ બાજુ ઇન્ફાઇનેટ, -1, -3, -5 થી લઈને આ બાજુ ઇન્ફાઇનેટ. સેટ બી શું છે? તો કે n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ ને x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n, એટલે આ ઇવન નંબર છે. બરાબર છે? સો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયા? તો 0, 2, 4, 6 આ બધું જાવ ઇન્ફાઇનેટ, -2 આ બધું જાવ તો ઇન્ફાઇનેટ. ઓકે, અને આપણને પૂછ્યું હતું એ ઇન્ટરસેક્શન બી. તો ક્લિયરલી દેખાય છે બેટા કે આ બધા ઓડ નંબર છે, આ બધા ઇવન નંબર છે, તો બંનેમાં કોઈ પણ એલિમેન્ટ કોમન હોય નહીં. ઓકે, એટલે આન્સર આવશે નલ સેટ. કેમ કે ઇન્ટરસેક્શન એટલે શું બેટા? તો કે જે બે સેટ વચ્ચે લીધેલો હોય એ સેટમાં જે કોમન એલિમેન્ટ આવતા હોય એ એલિમેન્ટોનો બનેલો સેટ, એને શું કહેવાય? સેટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન. ઓકે, આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 8. અહીંયા જો બેટા એ એન્ડ બી બોથ આર ઇન રોસ્ટર ફોર્મ. ઓકે, તો આપણે એ ઇન્ટરસેક્શન બી શું થશે? તો કે બંનેમાં જે કોમન આવતો હોય તે. તો સેટ એ છે અને સેટ બી, એમાં કોમન શું આવે છે? તો કે 2 આવે છે, પછી 3 આવે છે અને 5 આવે છે. ઓકે, તો એ ઇન્ટરસેક્શન બી શું થશે? 2, 3, 5. બરાબર, આગળ વધીએ. સેટ એ અને સેટ બી આપેલો છે. એ ઇન્ટરસેક્શન બી એટલે બંનેમાં કોમન હોય તે, તો એક જ એલિમેન્ટ એ કોમન ને બીજો એલિમેન્ટ બી કોમન, એટલે આન્સર આવશે સ્મોલ a, સ્મોલ બી. ઓકે બેટા, આ છે આપણો આન્સર. તો આઈ હોપ હવે તમને ઇન્ટરસેક્શન કઈ રીતે લેવાય એ તમને ખબર પડી ગઈ હશે. ઠીક છે, ચાલો આગળ વધીએ. ચાલો હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ને બેટા, એક આપણે થોડો ટિપિકલ લઈએ, એક્ઝામ્પલ લઈએ. એમાં સેટ એ આપેલો છે 1, 2, 3, 4. સેટ બી હું લઈ લઉં છું 3, 4, 5, 6. સેટ સી છે 5, 6, 7, 8 અને સેટ ડી લઈ લઉં છું હું 7, 8, 9 and 10. ઓકે, અને ફર્સ્ટ આપણે વસ્તુ પૂછીએ, કઈ પૂછીએ? તો કે એ ઇન્ટરસેક્શન, એ યુનિયન બી ઇન્ટરસેક્શન સી. બરાબર છે, મારે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે કે એ યુનિયન બી ઇન્ટરસેક્શન સી. હંમેશા યાદ રાખો બેટા કે પહેલાં તમારે જે બ્રેકેટ હોય ને એના ઉપર વર્ક કરવું પડે. ત્યાં બ્રેકેટ છે કોના વચ્ચે છે? તો કે એ અને એ બ્રેકેટની અંદર શું છે? એ યુનિયન બી છે. તો પહેલાં તમારે એ યુનિયન બી ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. તો એ યુનિયન બી શું થશે? તો યુનિયન તો આપણે જોઈ ગયા. તો એ અને બીમાં જેટલા પણ એલિમેન્ટ છે એ દરેક એલિમેન્ટ આમાં આવવા જોઈએ. તો પહેલાં 1, 2, 3, 4 લઈ લો. 3, 4 તો આવી ગયા એટલે 5, 6 લઈ લો. એટલે આ શું બન્યું બેટા? એ યુનિયન બી. અને મને શું પૂછ્યું હતું? તો કે એ યુનિયન બીનું ઇન્ટરસેક્શન પૂછ્યું હતું સી સાથે. તો એ યુનિયન બી તો છે જ તે, અહીંયા એની વેલ્યુ મૂકી દો 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને એનું ઇન્ટરસેક્શન કરું સી સાથે. તો સીની વેલ્યુ મૂકું 5, 6, 7, 8. ઓકે, તો હવે બેટા ઇન્ટરસેક્શન છે, આ બે સેટ વચ્ચે કઈ સાઇન છે? ઇન્ટરસેક્શનની સાઇન છે. તો આન્સરમાં કેવા એલિમેન્ટ આવશે? તો બંનેમાં કોમન હોય તે. તો જો 5 અને 6 આ બંનેમાં કોમન છે, એટલે આન્સરમાં શું આવશે? બ્રેકેટની અંદર, કર્લી બ્રેકેટની અંદર 5, 6. આ આપણો આન્સર છે એ યુનિયન બી ઇન બ્રેકેટ ઇન્ટરસેક્શન સી. ઓકે બેટા, તો આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો આ આન્સર છે. ચાલો આગળ વધીએ. સેમ બેટા હું
ખાલી ક્વેશ્ચન બદલતો જઈશ. આજે સેટ એ, સેટ બી અને સેટ સી અને સેટ ડી છે ને બેટા, એ હું સેમ ટુ સેમ રાખીશ. ઓકે, સેકન્ડ આપણે જોઈએ કે એ યુનિયન બી ઇન્ટરસેક્શન સી યુનિયન ડી. સપોઝ મારે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે, તો સેમ બેટા પહેલાં આપણે બ્રેકેટની અંદર જે હોય એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. ઓકે, તો અહીંયા બે બ્રેકેટ છે, તો પહેલાં આપણે એ યુનિયન બી ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ. તો એ યુનિયન બી શું છે? 1 2 3 4 5 6. આ તમને ખબર પડી ગઈ હશે. પછી બ્રેકેટની અંદર સી યુનિયન ડી છે, તો સી યુનિયન ડી એટલે બેટા સી અને ડીના તમામ એલિમેન્ટથી બનેલો સેટ. તો 5 6 7 8 9 અને 10. અને હવે બેટા શું લેવાનું છે? તો કે આ બે સેટ વચ્ચે ઇન્ટરસેક્શન, એટલે કે એ યુનિયન બી ઇન્ટરસેક્શન સી યુનિયન ડી. ઓકે, એટલે કે 1 2 3 4 5 6નું ઇન્ટરસેક્શન 5 6 7 8 9 અને 10 સાથે. તો તમે આન્સર જુઓ બેટા, તો શું આવશે? ઇન્ટરસેક્શન છે એટલે બંનેમાં જે કોમન હોય તે જ આવશે. તો 5 અને 6, 5 and 6 both are common in these two sets. So answer is 5, 6. એટલે જે આ પૂછેલું છે એનો આન્સર શું આવશે? 5, 6. ઓકે બેટા, ચાલો હજી આવો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 3. ઓકે, હવે આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ બેટા? તો કે એ ઇન્ટરસેક્શન બીનું યુનિયન સી સાથે. સપોઝ મારે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે, તો સેમ પહેલાં મારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે? બ્રેકેટ. બ્રેકેટની અંદર છે એ ઇન્ટરસેક્શન બી. તો એ છે 1 2 3 4, ઇન્ટરસેક્શન બી છે 3 4 5 અને 6. તો વચ્ચે બેટા ઇન્ટરસેક્શન સાઇન છે, એટલે બંનેમાં કોમન શું છે? તો કે 3 and 4. તો આનો આન્સર આવશે 3 and 4. ઓકે, ચાલો હજી તો મેં આ બ્રેકેટ જ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. મારે તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે એ ઇન્ટરસેક્શન બીનો યુનિયન સી સાથે. તો એ ઇન્ટરસેક્શન બીનો આન્સર હતો 3, 4, યુનિયન સી હતું 5 6 7 8. ઓકે, તો વચ્ચે યુનિયન છે એટલે તો કંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી કે બંનેમાં જે એલિમેન્ટ આવેલા છે એ તમામ એલિમેન્ટનો સમાવેશ થાય એવો એક સેટ લઈ લેવાનો. તો 3 4 5 6 7 8 આ છે આપણો આન્સર, એ ઇન્ટરસેક્શન બી યુનિયન સી. ઓકે બેટા, ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 4 એ લઈએ આપણે આ રીતે કે એ ઇન્ટરસેક્શન બીનો યુનિયન બી ઇન્ટરસેક્શન સી સાથે. ઓકે, ચાલો તો સેમ પહેલાં હું એ ઇન્ટરસેક્શન બી ફાઇન્ડ આઉટ કરું. તો એ છે 1 2 3 4, ઇન્ટરસેક્શન બી છે 3 4 5 6. તો બંને ઇન્ટરસેક્શન એટલે બંનેમાં કોમન બે જ એલિમેન્ટ છે. કયા? 3 and 4. પછી આપણે બી ઇન્ટરસેક્શન સી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો બી છે 3 4 5 6, ઇન્ટરસેક્શન સી છે 5 6 7 8. તો બંનેમાં સેમ ઇન્ટરસેક્શન છે એટલે બંનેમાં કોમન બે જ એલિમેન્ટ છે 5 and 6. મને તો શું પૂછેલું હતું બેટા? તો કે એ ઇન્ટરસેક્શન બીનો યુનિયન બી ઇન્ટરસેક્શન સી સાથે. તો એ ઇન્ટરસેક્શન બી હતું બેટા 3, 4, યુનિયન બી ઇન્ટરસેક્શન સી હતું બેટા 5, 6. તો અહીંયા તો બેટા યુનિયન છે
એટલે આ દરેક એલિમેન્ટ લઈ લેવાના, તો આન્સર આવશે 3, 4, 5, 6. ઓકે, આ છે આપણો આન્સર. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ 5th વન. ચાલો આપણે આ રીતે લઈએ કે A યુનિયન B યુનિયન C નું ઇન્ટરસેક્શન B યુનિયન C યુનિયન D સાથે, આ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો પહેલાં તો બ્રેકેટ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. તો બ્રેકેટની અંદર છે A યુનિયન B યુનિયન C. તો A યુનિયન B યુનિયન C એટલે દરેક એલિમેન્ટ લઈ લો. તો 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. ઓકે, એવી રીતે બીજું બ્રેકેટ છે B યુનિયન C યુનિયન D. તો B, C અને D ના દરેક એલિમેન્ટ લઈ લો. તો 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. પણ મને તો શું પૂછ્યું હતું બેટા? તો A યુનિયન B યુનિયન C નું ઇન્ટરસેક્શન પૂછ્યું હતું B યુનિયન C યુનિયન D સાથે. તો વચ્ચે ઇન્ટરસેક્શન છે એટલે આ બંનેમાં કોમન શું આવે છે? તો 3 આવે છે, પછી 4 આવે છે, પછી 5 આવે છે, 6 આવે છે, 7 આવે છે અને 8 આવે છે. તો આપણો આન્સર શું થઈ ગયો બેટા? A યુનિયન B યુનિયન C ઇન્ટરસેક્શન B યુનિયન C યુનિયન D નો કર્લી બ્રેકેટની અંદર 3, 4, 5, 6, 7, 8. ઓકે, તો આવો તો બેટા કેટલા એક્ઝામ્પલ થઈ શકે એમ છે. બટ જનરલી સમજાવવાનું ખાલી શું હતું બેટા કે સેટ ઓફ ઇન્ટરસેક્શન શું છે એ મેન તમને ખબર પડવી જોઈએ. ઇન્ટરસેક્શન શું છે બેટા? તો કે ઇન્ટરસેક્શન ઇઝ વન ટાઈપ્સ ઓફ ઓપરેશન બિટવીન સેટ્સ. હવે ઓબ્વિયસ છે સેટ વચ્ચેનો ઓપરેશન છે એટલે આન્સર એ સેટમાં જ આવશે. અને સેટની પાસે એલિમેન્ટ હોય તો કેવા એલિમેન્ટનો સેટ? તો જે બેટા દરેક સેટમાં કોમન હોય. મીન્સ બે સેટ વચ્ચે ઇન્ટરસેક્શન લીધું હોય તો એ બે સેટમાં જે કોમન એલિમેન્ટો હોય એ આન્સરના સેટમાં એલિમેન્ટ તરીકે આવશે. જ્યારે યુનિયન એટલે શું? તો કે બે સેટ વચ્ચે યુનિયન લ્યો તો બંને સેટના દરેક એલિમેન્ટ આવશે. જ્યારે ઇન્ટરસેક્શનમાં કોમન આવશે. બીજી વસ્તુ એ યાદ રાખવાની કે યુનિયનને હું ઓર કહીશ, OR, અને ઇન્ટરસેક્શનને એન્ડ કહીશ. આ વર્ડનો હું ક્યાં યુઝ કરીશ બેટા? જ્યારે આપણે JEE સેક્શન આનું ભણશું ત્યારે આ વર્ડનો યુઝ થશે. ઓકે, તો ચાલો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ કન્ટેન્ટ જોશું. થેન્ક યુ.